अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज तुम्हारा भाई नहीं आया? वो लंबा भाई कहाँ है? वो ठंड लगा। ओहो, जुकाम हो गया। शुरू करो जी। आज आपने बांग्लादेश को बड़ी तरक्की दे दी है, पास बिठा के हैं मेरे आने से पहले। अच्छा, आपने बैठे आपने उनको बिठाना था, मुल्ला साहब को। जी सर, मुल्ला साहब देखिए तुम्हें हाजी साहब नहीं बिठाया यहाँ। अच्छा, बस जो सभी हो गया, गलती हो जाती है। आखिर इंसान है, खुद खालिक नहीं है। हाँ बताओ। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো যে গত খুতবায় আপনি বললেন কি আল্লাহ তাআলার যে 99 সিফাত আগে যাই আরো আমরা জানতে পারবো, তো এইটা একটু ব্যাখ্যা যদি করে দেন কি এটা কেমনে আমরা জানতে পাবো? in Huzur's this last Friday sermon, Huzur has mentioned that with the passage of time, new attributes of Allah will be coming into arena, or say, so how is it possible? What is the meaning of that? This is based on an observation that new metals are being discovered with new properties, and everything which is created has a property indicating to some special attribute of Allah. So from that I inferred that because now 122 elements have been discovered, or perhaps more, so inshallah apart from Allah's known attributes, some new attributes will be discovered. That is what I meant. Right? What is the total number of metal Huzur has mentioned? 120? 120 or thereabout. আচ্ছা, এই প্রশ্নটা হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসল আজিজের গত জুমার খুতবার একটা মন্তব্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে, যে হুজুর বলেছিলেন যে যুগের প্রবাহে কালের সাথে সাথে কালের গতিতে আল্লাহ তাআলার নতুন নতুন সিফাত এবং নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যাবলী দৃশ্যপটে আসবে, এবং নতুন বৈশিষ্ট্যে আল্লাহ তাআলার নতুন বৈশিষ্ট্যকে মানুষ চিনবে এবং শনাক্ত করবে। তো এর অর্থ কি, আর এটি কিভাবে সম্ভব? হুজুর বলছেন যে এটি আসলে একটা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমি এই মন্তব্য করেছি, যেভাবে কালের প্রবাহে নতুন নতুন ধাতু আবিষ্কার হচ্ছে মাটি গর্ভ থেকে, আর সেই সমস্ত ধাতুর নতুন নতুন যে বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেগুলো আত্মপ্রকাশ করছে। প্রত্যেক ধাতুরই অন্য ধাতু থেকে পৃথক একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেটি দুনিয়ার সামনে আসে। তো হুজুর বলছেন যে নতুন বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক ধাতুর আল্লাহ তাআলার নতুন গুণের দিকে ইশারা করে, আল্লাহ তাআলার নতুন বৈশিষ্ট্যের দিকে ইশারা করে। তো হুজুর বলছেন যে আজ পর্যন্ত প্রায় 120 বা এই ধরনের নতুন ধাতু পৃথিবীর সামনে এসেছে। নতুন নয়, মানে মোট সংখ্যার কথা হুজুর বলছেন। তো এইভাবে ভবিষ্যতে যেভাবে নতুন নতুন ধাতু সামনে আসার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার নতুন বৈশিষ্ট্যের দিকে সেটি ইশারা করবে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, কোরআন মজিদের সূরা নম্বর 15 আয়াত 15 এবং 16, এই দুইটা আয়াতে আছে, যদি আসমানের কোনো দরজা তাহাদের জন্য খুলিয়া ধরিতাম এবং তাহারা হতে আরোহণ করিত, তাহলে তাহারা বলিত আমাদের চক্ষু বিভ্রান্ত হয়েছে। হুজুর, এই যে কথা, এই যে আল্লাহ পাক কাদেরকে উদ্দেশ্য করে এটা বলছেন, এবং তারা অন্য এক জায়গায় আমরা সকলে জাদুগ্রস্ত হয়েছি, এটা ঠিক বোঝা যাইতেছে না, এটা মেহরবানি করে বলতেন। The question is based on verse number 15 and 16 of Surah Al-Hijr. I'm going to read out the verses. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walau fatahna alayhim baban minas samai fadhallu fihi yarujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qawmun mashhurun. So his question is who are addressed first of all in these two verses,
Read the previous verse and you will find the answer. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء وظلوا فيه يرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Now you understand the answer? I read previous verses to this one has already indicated that Allah is speaking of mujrimeen, and it is they who will deny every miracle, even if they were to fly to the heaven, and what else could they require as a miracle? Still they would say that perhaps our eyes have been mesmerized and we don't know what's happening, but they won't believe. Right? এই আয়াতগুলোর ভিত্তিতে যে প্রথম দুটো আয়াত ছিল 13 এবং 14 নম্বর আয়াত, হুজুরের নির্দেশ ছিল যে পূর্বের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করো, পড়ো, তাহলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এখানে আল্লাহ তাআলা কাদেরকে সম্বোধন করছেন আর মাসহুরুনের অর্থ কি। তারা যে বলেছেন আমরা জাদুগ্রস্ত হয়েছি বা আমরা সম্মোহিত হয়েছি, এর অর্থ কি। তো হযরত আকদাস বললেন যে পিছনের আয়াত পড়লে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। তো পিছনের আয়াতগুলো পড়া হলো আর সেই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো এরূপে আমরা অপরাধীদের অন্তরে উহা প্রবেশ করাইয়া দেই, মানে বিদ্রুপ করার প্রবণতা সত্যের অনুসারীদের, এরূপে আমরা অপরাধীদের অন্তরে উহা প্রবেশ করাইয়া দিই, তারা ইহার অর্থাৎ কোরআনের উপর ঈমান আনে না, অথচ পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্তগত হয়ে গিয়েছে। হুজুর বলছেন যে এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এখানে যারা অপরাধী তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সম্বোধন করছেন, আর অপরাধীরা যতই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিদর্শন আসুক, কোনো নিদর্শনে তারা ঈমান আনে না। যত মুজিজায় তাদের জন্য প্রদর্শন করা হোক, হুজুর বললেন যে সেই মুজিজাকে তারা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে, এমনকি আকাশেও যদি উঠে যায়, বলেছে আকাশে উঠে গেলেও আমরা বিশ্বাস করব না, তারা বলবে যে এমন আসলে এটি আকাশে যাওয়া না, বরং কোনো প্রকারের জাদু করা হয়েছে আমাদের চোখের উপরে। তো এটি আসলে জাদু, তারা এমন এক জাতি যাদেরকে জাদু করা হয়েছে, এর অর্থ এটি যে তারা বলে যে আমাদের উপর আসলে জাদু হয়েছে না, তবে আকাশ কোথাও যায়নি। তৌরাত কিতাব এবং হাদিস থেকে দেখা যায় হযরত ইমাম মেহেদী ইসলাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দাফন হবেন। হুজুর এই কথার তাৎপর্য কি? Hadith says in Torah and Hadith there is one statement about Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam and the coming Messiah, that both of them will be buried in the same graveyard. So what is the meaning? In Hadith and in what else? Torah. What is mentioned in Torah? Read that. তৌরাত কিতাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিফাত ও গুণ সম্বন্ধে লেখা আছে, লেকিন রেফারেন্স হুজুর হাদিসুল মাহদি থেকে নিয়েছিলেন। আর Tell me the reference of Torah. Read it. Is there no reference that I correct from Hadithul Mahdi? I don't remember any reference. Our books, our Jamaat books. Maybe, I don't know, but unless the reference is before me, Okay. I can't say definitely. Thank you. Tell the Blessed to find out if there is any reference in Torah Ji. on the same subject, Ji. that Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam and the Mahdi will be buried in the same grave. I doubt if it's correct. Hazrat Aqdas Ayyadahullah Ta'ala. But I shall answer the question now, Ji. the remaining part of the question. This is only a metaphorical reference which can be proved most certainly if you applied it to the basic facts. They say we won't believe in this Mahdi until he is buried in the grave of Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's what they say. Okay. They won't believe in him until his death, because he can only be buried after his death, not alive. And if they don't believe him until his death, how will they permit him to be buried in Rasulullah's grave? So this is a dilemma
which has no answer. So the reference is only metaphorical. Out of love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he would be found in the grave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as if sticking to him out of his immense love. And that is what exactly Hazrat Masih Maud ﷺ has expressed. এই প্রশ্ন হাদিস সাহেব করেছেন, বলেছেন যে তাওরাত এবং হাদিসে আছে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র কবরে বা কবরস্থানে মসিহ মাউদ কবরস্থ হবে। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন যে তাওরাতের উদ্ধৃতিটা কোথায়, একটু পড়ে শোনান। তো ওনার কাছে এটা ছিল না এখন। আর হুজুর বলছেন যে আমার সন্দেহ আছে যে তাওরাতে এই ধরনের কোনো উদ্ধৃতি থাকতে পারে। যাই হোক, হুজুর নির্দেশ দিয়েছেন যে এই ব্যাপারে দেখতে বলবে যে কোথায় আছে কিনা। কিন্তু হাদিসে যে বলা হয়েছে যে মসিহ মাউদ হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কবরস্থানে কবরস্থ হবেন, এটি হুজুর বলছেন যে একটি রূপক বিষয়, একটা রূপক ঘটনা বা রূপক একটা বিবৃতি বা উক্তি যা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করে গেছেন। এটি বাস্তব পরিস্থিতি বা বাস্তব অবস্থার আলোকে যদি আমরা দেখি তাহলে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আসলে তারা বলে যে মাহদি সত্য মসিহ সেই হবে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে দাফন হবে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে কবরস্থ হবে। তার মানে তারা সেই ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত তাকে মানবে না এবং কবরে কবরস্থ হওয়া পর্যন্ত তাকে মানবে না। কেননা জীবিত অবস্থায় তো কেউ কাউকে কবর দিতে পারে না, জীবিত অবস্থায় কেউ কবর দেওয়ার ধৃষ্টতাও দেখাবে না। তার মানে তার মৃত্যু পর্যন্ত তাকে মানা হলো না, তার যতদিন জীবিত ছিল ততদিন তাকে মানলো না। তো যাকে জীবিত অবস্থায় মানেনি, মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকে তার মৃত্যুর পর কে মানবে যদি রাসূলুল্লাহর কবরে কবরস্থ না হয়, বা কবর কে হতে দেবে? Until the Mahdi dies, they won't believe in him. And what is the use of the Mahdi? All his life is refused to be believed in. And when he died as apostle, as false claimant, who will permit him to be married with Rasulullah's grave? So it's impossible. They don't understand it, and it's a meaningless thing altogether. হুজুর বললেন যে আপনারা, আশা করি কথাটা আপনাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে গেছে, যে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি মরবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাকে মানবে না। কেননা মরার পর প্রমাণিত হবে যে সে সত্য মাহদি কিনা, আর তাও প্রমাণিত হবে যদি সেখানে কবর দেয়া হয়। তো যে ব্যক্তিকে সারা জীবন মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করলো আর মিথ্যাবাদী হিসাবেই তাদের দৃষ্টিতে সে মরলো, তাকে রাসূলুল্লাহর কবরে কে কবর দিতে দেবে? Another explanation of this is given as in the following, that it would be said that Hazrat sallallahu alaihi wasallam's grave is also the grave of Masih Maud or Imam Mahdi, which means both are deeply attached to each other and no one can separate from each other, because the grave indicates the last end, the end which somebody meets. So by burial in the same grave, it means as the end of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was perfectly a pious end, so the end of the Mahdi, his Mahdi, would also be a perfectly pious end. This is the second explanation of this hadith. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসল আজিজ এই হাদিসের একটা দ্বিতীয় ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। হুজুর বলেন যে আসলে এখানে বলা হয়েছে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কবরে মসিহ মাউদের কবর হবে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কবরে মসিহ মাউদ ইসলাম দাফন হবেন। এর অর্থ হলো তাদের এই দুই মহাপবিত্র সত্তার সংশ্লিষ্টতা, একের অন্যের সাথে গভীর বন্ধন এবং যোগসূত্র এবং সংশ্লিষ্টতার সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের গভীরতার দিকে এখানে ইশারা করে। অর্থাৎ মসিহকে আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কোনোভাবে পৃথক করা যাবে না, তারা অবিচ্ছেদ্য এবং পৃথক হতে পারেন না। এই দুই সত্তা কোনোভাবে একের অন্যের সাথে গভীর সংশ্লিষ্টতা এবং সম্পর্ক রয়েছে। হুজুর বলছেন যে কবর আসলে কোনো ব্যক্তির শেষ পরিণামের দিকে ইশারা করে,
তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ হলো যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিণাম যেভাবে একান্ত শুভ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে এবং সবচেয়ে পছন্দনীয় পরিণাম তিনি লাভ করেছেন, সবচেয়ে পছন্দনীয় পরিণামে তিনি পৌঁছেছেন, একই ধরনের পরিণামে হযরত মসিহে মউদ পৌঁছবে, ইমাম মাহদী পৌঁছবেন। আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন, আমরা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি উদ্ভিদের ন্যায়। হুজুর এ সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করলে কিন্তু বলবো। No. This is about the creation of human being, that men are created from as just like the creation of the plants or the trees. So, I don't know, a plant is, I think, most Yes, right. appropriate word. What is the meaning of that? This is true. This is what I have been speaking of in my book on scientific facts of life. The fact is that there was a time hal ata hinun al-insani hinu min ad-dahri al-insani lam yakun sham mazkura. Although creation of man was right from the beginning intended in the end, but in the beginning there was only the growth of plantation and not even a bird was created. So at that time it was a completely silent world, and man could not even be talked about because the world was silent, and yet with the intention of creation of plantation was the ultimate creation of man. So this is the meaning of the verse you have referred to and the verse which I have referred to. Halata al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. মানুষকে উদ্ভিদের মতো সৃষ্টি করা হয়েছে। সূরা নূহের 18 নম্বর আয়াতের ভিত্তিতে এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল। এর ব্যাখ্যা কি তা জিজ্ঞেস করা হয়েছে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজকে। হুজুর বলছেন যে হ্যাঁ, এই কথাটি সঠিক, কোরআনে কারীমে এই ধরনের আয়াত আছে, আর এটি একান্ত গভীর একটি বিষয়। আমি আমার বইতে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি যে জীবনের বা প্রাণের যে বৈজ্ঞানিক সত্য রয়েছে বা বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত প্রাণ সৃষ্টির পিছনে যে বৈজ্ঞানিক রহস্য রয়েছে, এই সমস্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে হুজুর তার বইতে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আসলে ইতিপূর্বে এই যে মানুষের সৃষ্টির পূর্বের বা অতি প্রারম্ভিক অবস্থায় যে যখন মানুষের অবস্থা ছিল, যেমন মানুষের অবস্থা ছিল সেদিকে ইশারা করতে গিয়ে পবিত্র কোরআন কারীমের একটি আয়াত হুজুর পড়েছেন যে হাল আতা আলাল ইনসান হিনু মিনাদ দাহরি লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা, যে এমন একটি যুগ ছিল, মানুষের উপর এমন একটি যুগ এসেছিল যে যুগে মানুষ মোটেই উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। মানে মানুষের কথা উল্লেখ করাই কোনোভাবে মানুষের জন্য অহংকারের কারণ ছিল না। এমন নিম্ন অবস্থায় মানুষ ছিল, এমন বর্ণনাতীত অবস্থায় মানুষ ছিল, অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। তো হুজুর বলছেন যে এক পর্যায়ে এমন অবস্থা ছিল, আর মানুষের এই অবস্থার পূর্বে যত কিছু আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন সেগুলো পুরোটাই মানুষকে সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তাআলা করেছেন। তো প্রারম্ভিক অবস্থায় যা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলা সেটি হলো প্লান্টেশন, অর্থাৎ উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে। আর তখন পৃথিবীতে শুধু উদ্ভিদেরই রাজ ছিল, আর উদ্ভিদে বিরাজ করতো। তখন হুজুর বলছেন পাখিও ছিল না দুনিয়াতে, মানুষ তো দূরের কথা, মানব জগতের সৃষ্টির সূচনা হয়েছে অনেক পরে। তো এই উদ্ভিদের ভিত্তিতে উদ্ভিদের বলে বলিয়ান হয়ে উদ্ভিদের সৃষ্ট জিনিসপত্র ব্যবহার করেই মানুষ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকার ছিল। তো এই দিকে আসলে ইশারা যে মানুষকে এইভাবে আল্লাহ তাআলা উদ্ভিদের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মাংস খাওয়ার ব্যাপারটি একটি কি ধরনের প্রবণতা? ইতিপূর্বে কি এ ধরনের কোনো সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় যা আজকে সভ্য দুনিয়াকেও কলঙ্কিত করেছে? He says in this age there is some information he might have read somewhere that cannibalism is found within human being. What sort of tendency is this? In this age, cannibalism is really found in some parts of Africa.
but still they ate human beings. And it all began with tribal enmity. So in a part of Liberia where the borders meet with Sierra Leone, there was tribal warfare on either side. So whenever they caught their enemy, out of vengeance, they even ate his flesh. And because it is said that human flesh is the most delicious flesh of all the animal kingdom, so once they got used to flesh eating, they could not leave it. This is why it is also said by great hunters that a lion normally doesn't eat human beings, but once he eats someone, he can't eat any other animal like deers, etc., because the flesh of humans is so delicious that after eating it he can't revert to eating other animals. Right? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে হ্যাঁ, মানুষের মাংস খায় এবং খাওয়ার দৃষ্টান্ত এবং ঘটনা আজও পৃথিবীতে ঘটছে। বিশেষ করে আফ্রিকার কথা হুজুর উল্লেখ করেন যে আফ্রিকাতে কোন কোন অঞ্চলে এই ধরনের প্রবণতা আজও বিদ্যমান, আর সেখানে গোত্রগত শত্রুতার কারণে এই প্রবণতা ক্রমশ সেখানে উৎসাহিত হয়। বিশেষ করে লাইবেরিয়ার কথা হুজুর বলছেন যে লাইবেরিয়ার যে সীমান্ত সিয়েরা লিওনের সাথে মিশে গেছে, সেখানে দুদেশের মাঝে শত্রুতা রয়েছে, গোত্রগত সেই অঞ্চলে বসবাসকারী এবং দেশীয় পর্যায়েও। সেই শত্রুতার কারণে কোনো সময় যদি এক পক্ষের লোক ধরা পড়ে, তাহলে তারা তাকে ধরে শুধু হত্যাই করে না, বরং তার মাংস খায়। আর হুজুর বলছেন যে একবার বলা হয় যে একবার যারা মানুষের মাংস খায় তারা পরবর্তীতে এটার জন্য একটা লিপ্সায় তারা পড়ে যায়, কারণ মানুষের মাংস সম্পর্কে বলা হয় যে মানুষের মাংস একান্ত সুস্বাদু। যার একবার খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যায় সে তখন আর অন্য জিনিস পছন্দ করে না খুব একটা। বিশেষ করে হুজুর হিংস্র জন্তু জগতের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। অনেক শিকারী বলে যে সিংহ সচরাচর মানুষের মাংস খায় না বা মানুষকে সেভাবে হত্যা করে না বিনা কারণে, কিন্তু একবার কোন সিংহ যদি মানুষের মাংস খাওয়ার সুযোগ পায়, পরবর্তীতে সে শুধু মানুষই সন্ধান করে খাওয়ার জন্য, তখন আর হরিণের মাংস খেতে তার ভালো লাগে না। তো একই অবস্থা হুজুর বলছেন যে এখানকার গোত্রগুলোর ভিতরও বিরাজ করে, আর এইভাবে মানুষের মাংস খায় এই ঘটনা ঘটছে। আসলে সুন্দরবন, there are many man-eating tigers there. Have you read the stories about? That's true. They just eat man, although other animals are available. But once they have eaten the flesh of humans, they can't revert to any other flesh inferior to the human flesh. হযরত আকদাস বলছেন যে সুন্দরবনের বরাতে আপনি এটা আপনার ভালো বোঝার কথা যে সুন্দরবনে এই ধরনের যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বা সুন্দরবনের বাঘ, যেটা দুনিয়াতে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হিসেবে প্রসিদ্ধ, তার প্রবণতা এমন যে এই বাঘ একবার যদি কোনো মানুষ খায়, তাহলে পরবর্তীতে মানুষের মাংস এসে তালাশ করে, মানুষ এই শিকার করার জন্য সন্ধান করে। হুজুর, ইন সুন্দরবন still there are some 1 or 2 widows I know whose husband were consumed by a tiger. Really? Yes, sir. Yes. বলে যে সুলাইমান আলাইহিস সালাম যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের কনস্ট্রাকশন হচ্ছিল, তখন সুপারভাইজ করার জন্য দাঁড়িয়ে লাঠির সাহারায় দাঁড়িয়ে দেখতেন, আর উনি ওই দাঁড়িয়ে মারা যান। আর তারপরে কিন্তু কনস্ট্রাকশন কাজ চলতে থাকলে লোক জানতে পারল না যে উনি মারা গেছেন,
কিন্তু যখন লাঠিটা পোকা খেয়ে লাঠিটা ভেঙে পড়েছে তখন উনি পড়ে যান। এটা কি সত্য ঘটনা কি জানতে চাই। This question is about Hazrat Solomon alayhi salatu wasalam. He said when he instructed about the construction of Baitul Maqdis, that time after his instruction was passed, he died. So somehow he was kept stood up with the shelter of a stick or a staff, and sometime later he fell down. He says whether this story is right or wrong. The story is absolutely wrong. It's a disgrace to a prophet of Allah to claim that after his death his skeleton kept standing with the help of his staff in his hand, so that the jinn who passed through the streets below the palace could see that he is still alive. Now that is the absurdity, extreme end of absurdity by the mullahs. They don't know that they are insulting a prophet of Allah, and they don't understand, they have no common sense to say that how did they know that the jinn who were captivated by Hazrat Sulaiman to do different tedious works always passed through his palaces? And do you think the palace is like the house of a mullah who looks outside? Palaces are great things in which people outside the palace can't peep into the palace at all. The boundary walls are great. So all this is sheer absurdity, and should not be believed in at all. All right, yes, please, next. Can I translate this? এই প্রশ্নটা যে করা হয়েছে হযরত আকদাস এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে এটি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন অলীক মিথ্যা একটা কথা, যা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মতো একজন পবিত্র নবী সম্পর্কে বলা হয়। এটি এত বড় পদমর্যাদার একজন নবীর অনেক হীন পর্যায়ের একটি অসম্মান তাকে করা হয়। এইভাবে বলা যে নবীর মৃত্যুর পর একটা লাঠির উপর ভর করে তার মৃতদেহকে বা তার কঙ্কালকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে শুধু এটি বোঝানোর জন্য যে তিনি এখনো মারা যাননি, আর এটি দেখে যেন তার অধীনস্থ এবং তার যে সমস্ত জিনকে তিনি কাজে লাগিয়ে রেখেছেন সেই সমস্ত জিন যেন মনে করে যে উনি জীবিত আছেন, আর সেটি মনে করে তারা যেন তাদের কাজ অব্যাহত রাখে। তো এই ধরনের বাজে কথা, ভিত্তিহীন কথা, এক নবীর অনেক বড় অসম্মান। হুজুর বলছেন যে সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন এবং অর্থহীন কথা, এটি কোনোভাবে এটি গৃহীত হতে পারে না। আর হুজুর বলছেন তারা কিভাবে জানলো যে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জিনকে বন্দী করেছেন তার কাজ করানোর জন্য, এই কথা বা এই তথ্য তাদেরকে কে দিয়েছে? তাছাড়া হুজুর আরেকটা প্রশ্ন ওঠান যে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ঘর তো মোল্লার ঘরের মতো ছিল না, বা মোল্লার ঘরের মতো নয় যে বাহির থেকে তার ঘরের সবকিছু দেখা যাবে। হুজুর বলছেন যে তিনি একজন অনেক বড় নবী ছিলেন, আর বাদশাহ ছিলেন, এবং বিশাল রাজপ্রাসাদ ছিল। রাজপ্রাসাদ তো এমন হয় না যে বাহির থেকে রাজপ্রাসাদের সবকিছু দেখা যায়, অনেক বড় উঁচু দেওয়ার হয়ে থাকে, প্রাচীর হয়ে থাকে এই ধরনের রাজপ্রাসাদের। তাই এই পুরো কথাটাই ভিত্তিহীন, অর্থহীন আর অন্তঃসার শূন্য। Another thing which follows it is that the jinn, when they realized that his staff was eaten up while he was standing with the help of the staff, when he was eaten up, he fell down. So, like Dimak, what do you call Dimak in Bangla? Uipoka. In Bengali we call Uipoka. Uipoka. Yeah. Yes. It's eaten by Dimak. What is the English word for this? Termite, that's right, yes. So until it was eaten by termite.
So that means the Prophet of Allah was standing until he fell down. It's very stupid. The fact is that they realized that after the death of Hazrat Sulaiman, they didn't know much about his death. They worked on under the understanding that he would be still alive. But when his son was given the power of the staff, that is, he became the ruler, that son was so stupid that his management of the state was extremely different from the management of Hazrat Sulaiman, with the result that everything went topsy-turvy. And this made the jinn realize that a change has occurred. Sulaiman was not like this. So that is when they realized that Sulaiman is dead, and he rose in rebellion, and successfully so. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ এর এই যে কাহিনী যা বানানো হয়েছে তার পশ্চাতে কোরআনের যে আয়াত রয়েছে তার আসল ব্যাখ্যা এখন পেশ করছেন। হুজুর বলছেন যে আরেকটি কথা হলো যে এই বিষয় সম্পর্কে যে ভিত্তিহীন কাহিনী আছে, কাহিনীর আরেকটা দিক হুজুর এখন ব্যাখ্যা করলেন। তারা বলে যে এক পর্যায়ে গিয়ে যে লাঠির উপর ভিত্তি করে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মৃতদেহ দাঁড়িয়েছিল, সেই লাঠি এক পর্যায়ে উই পোকা খেয়ে ফেলেছে। উই পোকা খেয়ে ফেলার পর নাকি সেই লাঠি সহ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে গেছে। হুজুর বলছেন যে এইগুলো আসলে অবান্তর কথাবার্তা, কোনো অর্থ নেই। আসল কথা এবং সত্য ঘটনা যা ঘটেছে তা হলো হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মৃত্যুর যে ঘটনা, সেটি তিনি যাদেরকে অধীনস্থ করে রেখেছিলেন বিভিন্ন জাতিকে, যাদেরকে জিন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তারা বিদ্রোহী জাতি ছিল, যাদেরকে অধীনস্থ করে রাখা হয়েছে। তারা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মৃত্যুর এবং তিরোধানের দীর্ঘদিন পর তারা বুঝতে পারেনি যে উনি আর পৃথিবীতে নেই। কিন্তু এক পর্যায়ে যখন তার ছেলে শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে পেল, শাসন ক্ষমতার বাগডোর যখন নিজের হাতে নিল, তখন তারা বুঝতে পেরেছে যে দুজনের শাসন বর্তমানে হযরত সুলাইমানের শাসনের ভিতর অনেক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। মানে কিছু দুর্বলতা, কিছু শূন্যতা দেখা যাচ্ছে, পূর্বের মতো পরিস্থিতি ছিল না। তখন তারা বুঝেছে না, কোনো কিছু ঘটে গেছে, কেননা তার ছেলের শাসন এমন ছিল না, পিতার মতো ছিল না। তো সেই দিকেই এখানে ইশারা করা হয়েছে যে তারা যখন বুঝেছে যে এখন আর সেই শক্তি নেই, সেই প্রতাপ নেই, তখন যে বিদ্রোহী জাতিগুলো অধীনস্থ জাতি হিসাবে কাজ করছিল, যাদেরকে জিন বলা হয়েছে, তারা বিদ্রোহ করে বসেছে আবার। আমার প্রশ্ন, বর্তমান বিশ্বের সুদভিত্তিক অর্থনীতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার উপায় কি? How can I keep myself free from interest-based economy of the present world? It's impossible to totally escape the influence of interest-based economy. Everything you buy, an interest is paid by the traders for that commodity, and no trade is possible without through banks. International trade is entirely dependent upon banks, but local trade also is dependent upon banks, and the great traders have huge amounts which they get from the banks on high interest rates. They add to the price of the commodity because of this, and the interest-based commodity is selling you is being sold to you at much higher price than it should normally do, because they don't pay interest through their own noses. The public has to pay the interest through their noses. So this is impossible. You can't absolutely avoid it altogether. Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said that if you escape the influence of jihad, his smoke
will at least reach your nose, and you can't escape from the smoke of the jihad. So this is the meaning of this hadith. Is it the word jihad or dajjal? The jihad, I'm sorry. Not the jihad, but the jihad. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে এই যে সুদের যে প্রভাব বা সুদ যে মানুষকে যেভাবে প্রভাবিত করে এই যুগে পুরোপুরি সেটিকে কোনোভাবে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, কোনোভাবে তা চলতে পারে না। হুজুর বলছেন যত ব্যবসা বাণিজ্য পৃথিবীতে আছে আজকে পুরোটাই ভিত্তি হলো সুদের উপর। আপনি ব্যাংক থেকে সমস্ত ব্যবসার জন্য ব্যাংক থেকে মানুষ সুদ নিয়ে থাকে, ব্যবসা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হোক বা জাতীয় পর্যায়ে বা ব্যক্তিগত পর্যায়ের হোক। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা ব্যবসা করে তারাও ব্যাংক থেকে সুদ নিয়ে নিজের ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে, আর সেই দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে সেগুলোর উপর সে অতিরিক্ত মূল্য যে নির্ধারণ করে সেটি সুদ যা তাকে দিতে হবে ব্যাংকে সেটিকে হিসাব করেই সে জিনিসের একটা মূল্য নির্ধারিত করে। তো সেই হিসাবে হুজুর বলছেন যে সমস্ত ব্যবসার সাথে সুদ জড়িত আজকে, আপনি কোনোভাবে এটিকে এড়াতে পারবেন না। আর এই পয়সা হুজুর বলছেন যে ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে সুদ নিয়ে জিনিস ক্রয় করে আনে সেই ব্যবসায়ী দেয় না, সাধারণ মানুষের নিকট থেকেই সে এটি আদায় করে এবং তাদেরকেই এটি দিতে হয়। হুজুর বলছেন যে তাই এটিকে এড়ানো সম্ভব নয়। আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আপনি দাজ্জালকে যদি শেষ যুগে সাবধানতা অবলম্বন করে এড়ানো, দাজ্জালের যে ধূম্র বা ধোঁয়া সেটিকে কোনোভাবে এড়াতে পারবে না, সেটি আপনাকে প্রভাবিত করবেই কোনো না কোনো ভাবে। হুজুর, হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম বলেছেন যে তিনি কারো কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেননি। আবার তিনি দুজন শিক্ষকের নামও উল্লেখ করেছেন। হুজুর এই প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত করবেন দয়া করে। Huzur, Naun Ahmad is very often they raise this question about promised Messiah. He himself said that I did not get or learn any religious thing from any teacher. He did not learn anything related to religion or related to God from any teachers. But in another place he mentioned about his two of his teachers. Yes, they taught them in their childhood. You know, what he was taught in childhood was just to read and write and a few Arabic words, etc. But they were devoid of deeper meaning of the words of the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So when he denies that, it only means that the true essence of Islam was not taught to him through ordinary mullahs. The essence of Islam was taught to him by Allah when he grew up, and there was no teacher of his who could teach him about Islam and the meaning of deeper things. So that is his meaning. When he denies this is what he denies. He doesn't deny that he did not learn how to read and write. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই প্রশ্ন সম্পর্কে বলেন। প্রশ্নটা আমি আরো স্পষ্ট করি যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম লিখেছেন যে তিনি কোন শিক্ষকের কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করেননি। আর অন্য জায়গায় তিনি লিখেছেন যে তার দুই শিক্ষক ছিল বাল্যকালে যারা তাকে পড়িয়েছে। তো এটিকে একটা স্ববিরোধ হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে এবং মসিহ ইসলামের উপর আপত্তি করা হয়। হুজুর বলছেন যে এর মসিহ ইসলামের এই উক্তির অর্থ হলো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে ধর্মের এবং কোরআনের যে নিগূঢ় তত্ত্ব এবং গভীর আধ্যাত্মিক রহস্য এটি আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ তাকে শেখাননি। হযরত মসিহ ইসলাম যেখানে বলেছেন যে তার শিক্ষক ছিল, সেখানে তার অর্থ হলো মসিহ ইসলাম বাল্যকালে কিছু আরবি পড়েছেন বা অন্য কোনো ভাষা জ্ঞান অর্জন করেছেন অন্য কোনো শিক্ষকের কাছে, কিন্তু ধর্মের এবং ইসলামের যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা রয়েছে সেই শিক্ষা সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম অর্জন করেছেন। যে শিক্ষক তাকে পড়িয়েছে সেই শিক্ষকের এই যোগ্যতা ছিল না তাকে শেখানোর। আছে যখন রসুল ডাক দেয় তখন সাড়া দিও। আমার প্রশ্ন হলো, কোন ব্যক্তি যদি নামাজে থাকে তখন কিভাবে সাড়া দিবে? The Holy Quran says that this is on the basis of
a very famous verse of the Holy Quran. That is, Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. His question is, when a person is in prayer, if that time Prophet needs him or calls him, how can he respond at the call of the Prophet? It has no relevance with the verse at all. His question has no relevance. But apart from it, I can tell you that once Hazrat sallallahu alaihi wasallam asked for a companion of his by name, and he didn't come because he was saying prayer. So after he had said prayer, he said, yes, I'm present. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inquired from him, where were you? I have been inquiring about you. So he said, I was saying my prayer. He said, you should have broken your prayer and answered to my call. So this is the importance, which is not the true meaning of this verse itself which you have read, but this is also reported from Hazrat Masih Maud about one of his companions who was saying prayer, and a lengthy prayer it was, and Hazrat Masih Maud repeatedly asked him, inquired about him by name. When he actually presented himself, Rasulullah was very angry. He said, why didn't you come when I first called you? He said, because I was saying prayer. So with reference to this hadith, Rasulullah said, you should have broken your prayer. The point is, the Prophet knows what is the emergency, and prayer is a personal matter of that person. Emergency could be related to the whole community. So when the Prophet calls, whether you have prayer or not, you should break it. When the telephone ring bells, you break your prayer to attend it, or you are constantly disturbed. So why can't you, in response to the call of the Prophet, break your prayer and your prayer and present yourself to him? কোরআন শরীফের যে আয়াতটি পড়া হয়েছে তার অনুবাদ হলো যে, হে যারা বিশ্বাসী, আল্লাহ এবং তার রাসূল যখন তোমাদেরকে ডাকেন তখন তোমরা তাদের ডাকে সাড়া দিও। আর বিশেষ করে রসুলের দিকে, রসুলের বিষয়টি সামনে রেখে প্রশ্ন করা হয়েছে যে সাড়া দিও, কেননা তার ভিতর তোমাদের জীবন নিহিত। প্রশ্ন করেছেন তিনি যে, হুজুর যখন কোনো ব্যক্তি নামাজে থাকেন তখন যদি ডাক আসে তাহলে কিভাবে সাড়া দেবে? হুজুর বলছেন যে এমনিতে তো এই আয়াতের যে বিষয় বা আয়াতে যে বিষয়টি আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন তার সাথে এই প্রশ্নের কোনো মিল নেই, কিন্তু এই আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু ঘটনা হযরত আকদাস বর্ণনা করেছেন যে একবার হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক সাহাবীকে ডাক দিয়েছেন এবং বারবার ডেকেছেন। সেই সাহাবী নামাজে রত ছিলেন, নামাজ পড়ছিলেন, এবং তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে তিনি সাড়া দিতে পারেননি, উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু নামাজের পর তিনি এসে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এসে গেছি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি তখন কোথায় ছিলে যখন আমি তোমাকে ডাকছিলাম? তখন তিনি বলেছেন যে, হুজুর আমি নামাজ পড়ছিলাম। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তর ছিল যে, তুমি আমার ডাক যখন শুনেছ তখন নামাজ ছেড়ে কেন আমার দিকে ছুটে আসনি? কেননা কোরআনে কারীমে এই ধরনের শিক্ষা রয়েছে। তো হযরত একই ঘটনা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যুগেও ঘটেছে। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার এক সাহাবীকে বারবার স্মরণ করছিলেন, ডাকছিলেন। সেই সাহাবী দীর্ঘ নামাজে ছিলেন, দীর্ঘক্ষণ নামাজ পড়ছিলেন। নামাজের পর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে এসে তিনি বললেন যে, হুজুর আমি উপস্থিত রয়েছি, এসে গেছি। তো হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন যে, তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বললেন, নামাজে হুজুর, আমি নামাজ পড়ছিলাম। তখন হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম বললেন যে, যখন আমি ডাক দিলাম তখন তুমি আসলে না কেন? তুমি কি জানো না যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সেই ঘটনা? হাদিসের দিকে ইশারা করে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার মান্যকারীকে বোঝালেন। তো হুজুর বলেন যে নবী যখন ডাক দেন তখন সেটি একান্ত জরুরি কোনো বিষয় হয়ে থাকে,
একান্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় হয়ে থাকে সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাড়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কেননা ব্যক্তিগত নামাজ, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ছে সে তার ব্যক্তিগত বিষয়ে হয়তো আল্লাহর সাথে কথা বলছে বা ব্যক্তিগত বিষয়ের জন্য সে দোয়া করছে, কিন্তু নবী যে বিষয়ের জন্য ডাক দিচ্ছেন সেটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতিগত বিষয় হয়ে থাকে। তাই সে জাতিগত বিষয়ে বা পুরো জাতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যখন রসুলের পক্ষ থেকে ডাক আসে তখন সাড়া দেয়া একান্ত জরুরি। হুজুর বলছেন টেলিফোনের দৃষ্টান্ত দিলেন যে যখন টেলিফোন বাজে বা টেলিফোন আসে তখন আপনি নামাজে থাকলে আপনি নামাজ ছেড়ে দেন, না হয় অনবরত নামাজে আপনি সঠিক মনোনিবেশ করতে পারেন না টেলিফোনের বেলের কারণে। তো টেলিফোনের ডাকে যদি সাড়া দিতে পারেন তাহলে রসুলের ডাকে কেন সাড়া দেবেন না? Zubair. You're older or Tarek is older? I'm older. 5 minutes. Half an hour. Half an hour. Half an hour. Oh. Yes. Assalamu alaikum, Hazrat. বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামের কোন ধরনের খেদমত সবচেয়ে উপযোগী হবে? হুজুর যদি একটু ব্যাখ্যা করেন। In the present need or necessities or scenario of the world, what sort of service of Islam will be most appropriate? What sort of service of Islam will be most appropriate? Preaching. No greater service of Islam is required today but to preach and spread the message all along. Once you gain hold of countries as Ahmadi countries, then you can demonstrate to the whole world the advantages of Ahmadiyyat by doing away the interest system, usury, etc., and by looking after the poor and their need, and by presenting a moral state of Islam. Today only the Muslims talk of an imaginary moral state. There is no such state in the world. But Ahmadi state, the first time, will demonstrate to the world the advantages of Islam in practice. So that is why through preaching you gain hold of different countries so much that ultimately they fall into your lap. হুজুর বলছেন যে এটি একান্ত স্পষ্ট যে ইসলামের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে জরুরি আজকের যুগে যে সেবা বা খেদমত করা যেতে পারে তা হলো তবলিগ। এটি একেবারেই দিওয়ালোকের মতো স্পষ্ট বিষয়, এতে কোনো প্রকারের অস্পষ্টতা বা ব্যর্থবোধক কিছু থাকতে পারে না। হুজুর বলছেন যে এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো যে একটা রাষ্ট্র বা আহমদী রাষ্ট্র যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সেখানে আমরা পৃথিবীকে দেখাতে পারবো যে সঠিক ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামী সঠিক মূল্যবোধ কি হয়ে থাকে তা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো যখন একটা রাষ্ট্র আমাদের হাতে আসবে। সেখানে হুজুর বলছেন যে সুদের আজকে যে বিষ বাষ্প পৃথিবীতে রয়েছে তাকে নির্মূল করে সুদহীন একটা অর্থনীতি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। গরিবদের চাহিদা আমাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ফজলে পূরণ হতে পারবে। অনুরূপভাবে নৈতিক যে সমস্ত মূল্যবোধগুলো আছে সেই মূল্যবোধগুলো একটা আহমদী রাষ্ট্র যখন আমাদের হাতে আসবে সেখানে আমরা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একান্ত অনুকূল পরিবেশ এবং পরিস্থিতি পাবো। তো এর জন্য প্রয়োজন তবলিগ, আর তবলিগের মাধ্যমেই এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আব্দুল কুদ্দুস, Yes. আহমদীদের সাথে কথা বলে পাপ তাদেরকে কিভাবে তাবলীগ করা যায়? Somebody sent this question, Huzur. The question is those who say that speaking or talking to Ahmadis itself is a sin. So how can we preach them? You can't. It's impossible. I daily receive in my mail information to this effect, and the mullahs say if you say Assalamu alaikum to an Ahmadi, you will go to hell. If you talk to an Ahmadi or permit him to talk to you, you will be dispatched straight to hell. So after this they don't want to go to hell, which is full of mullahs. হযরত আকদাস বলছেন যে এই যে কুদ্দুস যে প্রশ্ন করেছে
Not you, Mullah. I'm sorry. Please do apologies to you. Yes. হুজুরকে কুদ্দুস যে প্রশ্ন করেছে, এটা প্রশ্ন একজন পাঠিয়েছে জিজ্ঞেস করার জন্য যে অনেকে এমন আছে যারা বলে যে আহমদীদের সাথে কথা বলো না, তাদের সাথে কথা বলাই পাপ। তো এমন মানুষকে কিভাবে তবলিগ করা যায়? হুজুর বলছেন যে এমন মানুষকে তবলিগ করা কোনোভাবে সম্ভব নয়, তুমি কিছুই করতে পারো না তাদের জন্য। আর প্রত্যহ হযরত আকদাসের কাছে এই ধরনের প্রশ্ন আসে, এই ধরনের বিষয় সম্বলিত পাকিস্তান থেকে, যেখানে মোল্লারা বলে যে আহমদীদেরকে যদি তুমি সালাম দাও তাহলে তুমি সোজা জাহান্নামে যাবে, বা অনেকে বলে যদি কোনো আহমদীর সাথে কথা বলো বা আহমদীকে তোমার সাথে কথা বলতে দাও তাহলে তুমি জাহান্নামী হলে। হুজুর বলছেন যে এই ধরনের লোকদেরকে তো কোনোভাবে তবলিগ করা যায় না। এই ধরনের মোল্লা অবশেষে কথা বলে তারা সেই জাহান্নামে যায় যে জাহান্নাম মোল্লাদের দ্বারা পরিপূর্ণ। পরীক্ষার সময় নামাজ কাজা করা যায় কিনা? Can we say qaza salat during our exams? I mean, can we make the salat qaza? Why do you have to miss salat at all? During your examinations, you should pay first preference. You should give first preference to your namaz. And if a namaz has been missed, according to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the moment you remember that salat is missed, you should start saying that missed prayer immediately. Right? The excuse of examination is no excuse. হযরত আকদাস বলছেন যে তুমি কেন নামাজ ছাড়বে বা নামাজ কেন বাদ দেবে, এটি কোনোভাবে অনুমতি নেই। পরীক্ষা আসলে বরং সবচেয়ে প্রথমে হুজুর বলছেন যে নামাজ পড়ো আর নামাজের জন্য দাঁড়াও। আর কোনো নামাজ যদি তোমার কোনোভাবে বাদ যায় তাহলে যখনই মনে পড়ে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি অনুসারে প্রথম কাজ যা হওয়া উচিত তা হলো নামাজ পড়া। তুমি তোমার যে নামাজ তুমি ছেড়ে দিয়েছো বা ভুলে গেছো সেটি প্রথমে পড়ো। তাই পরীক্ষার কারণে কখনো নামাজ কাজা করা যাবে না। অটোবায়োগ্রাফি লেখার সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিকোণ কি? We have received this question from Bangladesh, Huzur. The question is, what is Islam's view about writing autobiography? Some people write autobiography. Okay. To write autobiography is permissible, but it should not be over exaggeration of one's good points and suppression of his evil points. It should be a straightforward autobiography, like the autobiography of Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan Sahib. It speaks of his weak points as well as his strong points. It's very fair and honest autobiography. It should be presented as a model. হুজুর বলছেন যে যারা আত্মজীবনী লেখে, আত্মজীবনী লেখা এটি ইসলাম সম্মত কিনা, এটি ছিল আসলে মূলত প্রশ্ন। হুজুর বলছেন যে কোনো অসুবিধা নেই, মানুষ আত্মজীবনী লিখতে পারে, ইসলামের অনুমতি আছে। কিন্তু মানুষের এমন আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে শুধু নিজের গুণাবলীর উপর খুব বেশি জোর দেওয়া উচিত না, বরং নিজের যে সমস্ত দুর্বলতাও রয়েছে সেইগুলোকেও বৈধ গণ্ডিতে সেটাও বর্ণনা করা উচিত। হুজুর দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং আদর্শ আত্মজীবনী হিসাবে হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবের নিজের লিখিত তার আত্মজীবনী উপর সম্বলিত বইয়ের কথা বললেন যে এটি একটা আদর্শ আত্মজীবনী যা আমরা মানুষের সামনে পেশ করতে পারি। মসিহ মাউদ ইসলাম বলেছেন কেউ যদি কোনো নেকি করে থাকে সে ততদিন মারা যাবে না যতদিন না সে এখানে পুরস্কৃত হয়। এখন প্রশ্ন হলো সব নেক কাজের এখানে আল্লাহ কি পুরস্কার দিয়ে দেন কিনা? Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam said that if anybody does any good deed, he does not die until he gets reward of that in this very world. Yes. The question is whether we get the reward of all of our good deeds in this world. Keep yours with you and pass the next. Keep it with you. And this is for Bangladesh.
Yes, please. The question is, does a person gets reward of all of his good deeds in this world? It all depends. When Muslim Islam says so, it has to be so. Not all good deeds are rewarded entirely in this world. Large portion of it is left for the hereafter. So they are partly in fact rewarded in this world, but that reward is also very great as compared to the deed itself. It's 10 times greater than the deed. And in the hereafter there is no accounting at all. It's beyond one's imagination. फिर वही शुरू कर दिया, ठीक है। হুজুর শওকতের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যদি বলে থাকেন যে এখানে পুরস্কৃত করা হয় মানুষের কৃতকর্মের জন্য মানুষকে, তাহলে এটি অবশ্যই সত্য হবে। কিন্তু হুজুর বলছেন যে আসলে সমস্ত কৃতকর্মের পুরো যে প্রতিদান এখানেই দেয়া হয় না, বরং কিছু প্রতিদান এখানে আল্লাহ তাআলা দেন এবং পরকালের জন্য পরকালে তার এমন প্রতিদান বাকি থাকে যার কোনো হিসাব নেই, যা কিনারাবিহীন। কিন্তু এখানেও আল্লাহ তাআলা যতটুকু দেন তাও সে যতটা নেকি এবং পুণ্য করে তার তুলনায় অনেক বেশি আল্লাহ তাআলা দিয়ে থাকেন। Right? And your question, please. Yes. Next. His question. Sorry. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। Wa alaikum assalam, my child. আমার প্রশ্ন হলো খুদ্দামের ইজতেমায়ে দাবা খেলা যাবে কিনা? This is about the game chess. Chess. Is this game can be included in the annual sports of Khuddamul Ahmadiyya? No sitting idle games are included in Madrasa Khuddam Ahmadiyya's. হুজুর বলছেন যে না, এই খেলা খুদ্দামুল আহমদিয়ার যে সমস্ত খেলাধুলা রয়েছে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এমন খেলা যার মূল অলসতার উপর, যার ভিত্তি অলসতার উপর, তা খুদ্দামুল আহমদিয়ার খেলাধুলার যে তালিকা আছে তাতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। Your question now. I came on that time. আমার প্রশ্ন হলো হাতির দাঁত কেন অনেক বড়? What? হাতির দাঁত বড় কেন? This is about this. Is it called ivory? Ivory of elephant. Why is it so long? Why is elephant so big and strong? Tell me why. Every animal has its own particular features, and you can't ask why, but it has its purpose. Through these long, what you call ivory, the animal can break very hard wood and things which otherwise could not be broken, and he carries on his ivory very heavy wood and other heavy things along with his what you call soon, trunk, no trunk, was soon. Yeah. Huh? I think it's called. What do you call it in Bangla? Sure. Sure? जी. Sure. अच्छा. जी. Anyway, it takes a heavy thing from it and put it on the ivory
on those teeth of his which are protruding. They are called ivory. So everything has a purpose, and Allah has created everything for the sake of the animals to suit them and their requirements. নূরের প্রশ্ন ছিল যে হাতির যে দাঁত তা এত বড় কেন? হযরত আকদাস বলছেন যে তুমি আমাকে এই কথা বলো যে হাতির দেহ কেন এত বড়। আসলে সব প্রাণীর নিজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, আর সেই বৈশিষ্ট্য অনুসারে আল্লাহ তাআলা इनको दो दिया करते हैं, एक इनकी बीवी के लिए, एक इनके लिए। হুজুর বলেন যে সব প্রাণীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, আর সব জিনিসের, সব সৃষ্টির পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। তো হাতির দাঁতের কথা বলছেন হুজুর যে এই দাঁতের মাধ্যমে, এই দাঁত ব্যবহার করে হাতি অত্যন্ত শক্ত এবং অনেক ভারী জিনিস সে উঠিয়ে নিতে পারে এই দাঁতের উপর বহন করে, আর অনেক শক্ত জিনিস এই দাঁতের মাধ্যমে হাতি ভাঙতে পারে। হুজুর বলছেন যে তার যে সুরের মাধ্যমে হাতি ভারী জিনিস উঠায়, সেই দাঁতের উপর রাখে এবং সেটিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যায়। তো হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলার সমস্ত সৃষ্টির পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে, আর সেই উদ্দেশ্য সেই প্রাণীর নিজের প্রয়োজন এবং তার চাহিদা অনুসারে আল্লাহ তাআলা তাকে সেই বিশেষ অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হুজুর বলছেন যে হাতি এই দাঁতকে তার আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে, বড় শক্তিশালী এবং ধারালো অস্ত্র হিসাবে। যারা হাতির উপর আক্রমণ করে, যে সমস্ত অন্য হিংস্র জন্তু, সেইগুলো থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এটি ব্যবহার করে থাকে। All right, huh? Yes, sir. MashaAllah.